ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ। ਹਮ ਦੀਨਾ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦੈ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਮੀਠਾ, ਸ਼ਬਦੈ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਾਹ ਜਾਪੈ ਸਈ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਾਹ ਜਾਪੈ ਸਈ।
परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, 3 रोज़ा गुरमत समागम जिस दे तीसरे आखिरी दीवान विच आपां बड़े प्यार नाल हाज़री भर रहे हैं। 2 दिन पहला शाम के दीवाना विच जिहड़े स्रोते लगातार हाज़री भरते रहे ने, दीवान दे विच आण के गुरु शब्द दीआं विचारां रल के आपां साझीआं कीतियां ने। आओ अज आपां गुरु अमरदास पातशाह जी मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक कल यानी कि 23 तरीक नूं गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश पुरब है। गुरु अमरदास महाराज जी के पावन शब्द आपां सारियां ने रल के पाठ सरवण कीता है। ये पावन शब्द राग सोरठ विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 603 तो शुरू होकर 4 नंबर अंक ते शब्द समाप्त हुंदा है। वैसे तो सिख वास्ते सारी गुरबाणी ही हुक्म है उस अकाल पुरख वाहिगुरू का, पर एक विधि विधान है कि जदों असीं दीवान की समाप्ति करते हैं, अरदास हुंदी है, जिहड़ा अरदास तो बाद एक शब्द पढ़िया जाता असीं उस नूं मुख वाक कहने आ, हुक्मनामा कहने आ। अकाल तख्त वालों पंथ प्रवान सिख रहत मर्यादा विच हुक्मनामा लैण की भी विधि लिखी हुई है भी किहड़े तरीके नाल लैना है, क्योंकि ये भी अज साडा सारियां दा मुख वाक लैण का तरीका एक नहीं। जिहड़े तुहाडे जो स्रोते गुरु ग्रंथ साहब की गोद विच बैठ के सुन रहे हो जां लाइव गुरमत टीवी राही तुसीं घर बैठे सरवण कर रहे हो, अकाल तख्त वालों प्रवान सिख रहत मर्यादा जिहड़ी 1931-32 विच खरड़ा तैयार किया गया, 45 तक लगातार 13 साल जिहदे ते स्टडी हुंदी रही। जदों महंतां कोलों गुरुद्वारे आज़ाद कराए 21 फरवरी 1921 नूं साका ननकाणा वापरदा है। उहदे तो बाद कि गुरुद्वारियां दा विधि विधान की होना चाहिए है, कोई घर चलाउणा होवे, कोई देश कोई कंट्री चलाउणी होवे ते उहदा भी ला हुंदा है, कोई कानून हुंदा है, उहदे तो बिना देश कदी तरक्की नहीं करिया करदे। गुरु साहब जी ने जो सानूं विचार बख्शिश कीती सी, गुरमत दी रोशनी विच वो सिख रहत मर्यादा तैयार कर लगिया 13 साल लगे, 32 तो लैके 45 तक। उहदे विच 4.5 संस्कारां दी गल है। उहदे विच तुसीं मुख वाक किवें लैना है, जदों तुसीं प्रकाश करना है तुहाडे खब्बे हत्थ जिहड़ा भी शब्द पहला आवे सिरे तो, जे ते उपरों आरंभ हुंदा है जिवें भांडा धोए बैस धूप देवो तौ दूधे को जाओ, ये सूही राग का पहला शब्द है। ये मुख वाक इत्थों शुरू होंदा है खब्बे बन्ने तुहाडे, पर कई मुख वाक ने जिहड़े पिछले अंक तो शुरू होंदे ने, जिवें हार बिसरत सदा खुआरी, जिवें आ शब्द आपां हुणे सरवण कीता है। ये 3 अंक तो शुरू होंदा है, 603 अंक तो शुरू होकर ते 604 अंक ते शब्द जाके समाप्त होंदा है। ये विधि विधान हर एक चीज़ निकी निकी गल तो मेरी बेनती है, जे तुहाडा कोई रिश्तेदार पंजाब तो इधर आउण वाला होवे जां तुसीं मंगवा सकदे हो। पहली गल तो गुरुद्वारियां विच भी ये मर्यादा दीआं कापियां पईयां होणगीआं, जे नहीं हैगियां ते दा प्रबंध जरूर चाहीदा है कि सिख रहत मर्यादा दे मुताबिक असी गुरुद्वारे अपने घरां विच जिद्दां भी असी किदां असी जिंदगी नूं जीउणा है, बहुत कुछ कर्म कांड पखंड विचों कढण वास्ते साडी काफ़ी हद तक मदद करदी है। तो आओ गुरु अमरदास महाराज जी जिन्हां दी रसना तो उच्चारण किया होया पावन शब्द जिसका आपां सारियां ने पाठ सरवण कीता, जिसकी विचार साझी करनी है, तुसीं सारे अपनी रजेवियां भरी जिंदगी विचों समा कढ के गुरु की गोद विच बड़े प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। आओ विचारां की आरंभता करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, गुरु अमरदास पातशाह जी जिन्हां दी 17 रागां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बाणी है। कुल राग 31 ने गुरु ग्रंथ साहिब जी विच वरते गए।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 4 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 2 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ।
दूसर नाहे न कोए, दूसर नाहे न कोए। वाह वाह। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। ते सिमरत गत होए, ते सिमरत गत होए। कृपा करो तुम प्यारे हर जियो, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो धन गुरु अमरदास महाराज बख्शिश करते हैं, हे प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु जी मेरे ते कृपा करो। संसारी बंदे दी कृपा दा मापदंड अपना है, जिहड़ा गुरमत नाल जुड़दा उहदी कृपा दा मापदंड अपना है। संसारी बंदा किहड़ी किहड़ी चीज़ नूं कृपा कहेगा? गड्डी लै ली, घर बना लिया, जमीन खरीद ली, कोई बिजनस व्यापार कर लिया, चंगे घर पुत्र विआहया गया, नौकरी मिल गई, वो कहेगा ये बड़ी रब की कृपा है। कहना भी चाहिए, चलो उसकी रहमत हुई है, मेहनत की, बच्चों ने घर बना लिया, कारोबार खड़ा कर लिया, ये तो मुनकर नहीं होया जा सकता, उसकी रहमत है। उद्यम करो, कराओ ठाकुर। पर की काम इत्थे रुक गया? किरपा की जो असीं व्याख्या करांगे तो किरपा का दायरा तो कोई छोटा नहीं है। हुण गुरु अमरदास महाराज कहते ने हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सारे बोलो हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। केड़ी कृपा? सतगुर दाता मेल मिलावो। मैनू इन्ना अंदरों उच्चा कर दिओ कि मैं आत्मक तौर पर अपने अंदर की तृप्ति वास्ते किसी दूजे दे अगे हाथ ना अड्डां। सतगुर दाता, मैनू केड़ा दाता दिओ? सतगुर दाता। एक बार सारे गज के कहो धन श्री गुरु, उच्ची बोलो धन श्री गुरु सतगुर दाता मेल मिलावो। मैनू सतगुर दाते दा मिलाप हासिल करायो। हर नाम देवो आधारे, इसलिए कि मैनू उहदे कोलों आसरा मिलता है, नाम का आसरा मिलता है, उहदे कोलों मैनू सिक्ख्या मिलती है। हुण तुहाडे विच कई गुरु के प्यारे बाणी पढ़न वाले बैठे होणगे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भी जदों दाते की गल आई उदों आया दाता एक है। जदों मंगतियां की गल आई, भिखारी की गल आई, उदों कहता सारा जगत ही भिखारी है। अच्छा कमाल की गल तुसीं वेखो, जे सारा जगत भिखारी सी, दाते एक की जगह 2 3 4 5 10 20 कर देंदे। उदों आख्या दाता एक ही है। आप बाणी च पढ़ते हैं सब जग फिर मैं, ये भी गुरु अमरदास की पौड़ी है। सब जग फिर मैं देखिया हार। सारे गज के पढ़ो सब जग फिर मैं देखिया हार। हर इको दाता, सारा जगत वेखिया दाता एक ही है। अच्छा कमाल की गल देखो, जपजी साहब का आप रोजाना पाठ करते हैं। गुरा, सारे पढ़ो नाल नाल जी। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का। सारिया जियां का किन्ने दाते जी? कि अज बंदा मनन नूं तैयार है दाता एक है? बोल के दस्यो जी। जे असीं एक दाता मन्निया हुंदा इन्ना पखंडवाद जन्म क्यों लैंदा? ये तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके भी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगे मत्था टेकन तो बाद भी तुहानू कई बंदे देहधारी बाबियां की इदां झोलियां अड्डदे नजर आउणगे। तो की कहणगे? दाता इक्को ही है। ते नाले कही जाणगे बाबा जी ने जदों दे साडे कारोबार ते चरण पाए आ, साडा कारोबार तां बोलो खाली थां भरो प्यारिओ। कई एग्जाम होंगे ना जिसे लिखण की लोड़ नहीं पैंदी, सिर्फ खाली थां ही भरनी होंदी है। ये तो सौखा ही है, खाली थां ही भरनी आपां। जदों दे महापुरखां ने साडे कारोबार चरण ते नाले ढीठां वांगू ये कही जाना असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे आ।
ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਦੇਵਨ ਕੋ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਖੇੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹਿ ਸੋਈ ਕੌਤਕਾਰ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਮਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ। ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ RSS ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਨਾਉ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਦਮੋਦਰ ਬੀਠਲ ਰਮਈਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਦੂਸਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਧੂਫ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੋਕਾ ਸੇਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਐ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ, ਹੋਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਹੋਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਆਏਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਘੱਟ ਖਾ ਲੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ
कर भी सारा कुछ देना हुंदा, पर एक बारी होशापन तू विखा देना हुंदा अपना। ये इंसानी फितरत है। तो भाई गुरदास जी कहते होशा शाह ना कीचे ही, होशे शाह दे कोलों कदी मंग ना मंगो, दाता वो ना सेवी है फिर मंगण जाइए, हौमे रोग ना कटी वो वैद न लाइए। जिहड़ा तुहाडे हौमे दा रोग कट ही ना सके, ऐसे वैद कोल की लैण जाना। दुरमत मैल ना उतर है कि वो तीरथ नहाई है, जे तुहाडे अंदर दी मैल ही नहीं उतरनी तो ऐसे तीरथ उत्ते नहाउण दा लाभ ही की है। हुण ये सारियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखियां होईयां ने। जदों असीं बाणी पढ़दे हां, भाई गुरदास जी दे कबीरतवारां, हर घर दे विच थोड़ी बहुती लाइब्रेरी बनी होवे, कोई अपने घर च ਸਾਹਿਤ पिया होवे, किताबां कदी तुसीं चुगरदे ध्यान मारिओ। क्रिश्चन पंजाब भी है, इत्थे भी तुसीं वेखदे होगे, वो पंफलेट दे के जाणगे, कोई मैगजीन दे के जाणगे, तुसीं अगे कहो जी असीं पढ़ना नहीं, वो कहणगे रख लो। उन्हों की सोच की है, रख लोगे, तुसी नहीं पढ़ोगे, तुहाडे घर को किताब कोई लिटरेचर पिया होएगा, अज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे, तुसी चढ़ाई कर जाओगे, तुहाडे बच्चे पढ़नगे, तुसी चले गए, आने वाले समय तुहाडे घर दे किसी कोने च कोई किताब पई होई तो तुहाडे बच्चे कहणगे दा मतलब साडे घर कोई दादा परदादा लकड़दादा कोई साडा पिता ये ਸਾਹਿਤ। ते अपने घरां च मारो ध्यान, किसी टाइम सिख दे घरों तुहानूं कोई बाणी पोथी मिल जूगी, कोई बाणी पढ़न वाली, कोई पोथी, कोई विचार है? ध्यान है नहीं। साडा इस बन्ने ध्यान है नहीं। असीं दियां मगर असीं बुत्तां दी पूजा करते पे हैं। सानू सतगुरु जी ने इत्थे शब्द की वरत्या, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, मैनू सतगुर दाते दा मिलाप हासिल करावो, हर नाम देओ आधारे। असीं दुनियावी चीज़ां नूं दाता मन के बह गए, असीं तां कार लैने आ, उहदे मगर लिखाउने आ ये पे दात तेरी। सासू जी तुसीं वेखिआ ना कईयां गड्डियां दे मगर लैन लिखाई हुंदी, वो वेखण नूं ये लगदा भी आ जी गड्डी लई आ, जिहड़ा घर लिया ये दात है। कि ये तुक दे अर्थ ये ने जी? चलो आपां सारी तुक पढ़दे हां। केतियां दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। जिदन तू चंगे बैड ते सोना है, वधिया बर्तन च पा के प्रसाद छकदा, उन्होंने तो तू दात कहना ही है। जिदन तेनों हथ ते रख के रोटी खानी पै जाए, कदी इनू भी दात क्या कर। जिदन जमीन ते किते सोना पै जाए, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते बैठे, अनेकों सिख उन्होंने नाल फतेह सांझी करने वाले आ, जे वो चीज़ नूं दात कहंदे आ, ते अज माछीवाड़े दे उस जंगल च कल्ले भी जे अज लेटे हुए ने, पैरों च जख्म है, तो पातशाह जी अज इस चीज़ नूं भी दात कह रहे हैं। दाता ये भी तेरा शुकराना, जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख पी तुझे ते आई, जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच। जिदन तेनों रोटी मिल गई तू उन्होंने तो दात कहती, जिदन भुखा रहा नहीं मिली खाण, तेनों भुख सी पर मिली नहीं खाण नूं, इनू भी दात कह के वेख। पता क्यों दात है? क्योंकि तेनों पहली बार एहसास होया जो भुख लगी होवे ते खाण लई कुछ ना मिले, मालका मैनूं ते अज पता लगा किन्ने लोग होणगे दुनिया ते जिन्हां नूं जदों भुख लगदी होएगी खाण लई मिलदा ही कुछ नहीं होएगा। मैं तो आउंदी चीज़ नूं दात कहना, कदी ਜਾਂਜੀ चीज़ नूं भी दात कह के वेखो। शब्द है केतियां दूक भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। दुख भुख मार ये भी ओदी दात है। अच्छा हुण ध्यान नाल सुणिओ, तुसीं अपने घरों गड्डी लैके जा रहे जे, आपां किहड़ी अरदास लैके तुरदे जी भला? महाराज मेरी गड्डी ठीक ठाक रवे, इनू राह च प्रॉब्लम कोई ना आवे, कोई टायर ना फटे, कोई इंजन च प्रॉब्लम ना आवे, मैं 1000-1200 मील सफ़र तय करके अपने परिवार विच वापस चल के आउणा है। ये अरदास है जी साडी। तो जिहड़ा बंदा वर्कशॉप खोल के बैठा है, रिपेयर करता है, जिन्हें टायर वेचने हैं, वो किहड़ी अरदास करता जी भला? सवेरे उठ के उच्ची बोल के दस्सिओ। हुण बोलो भाई, तुहाडे सारे किस्म के बंदे बैठे होने, वो किहड़ी अरदास घरों करके आउंदा भला? हाँ जी, 4 गाहक वध आउण। अच्छा जे तो परिवार वालों की अरदास सुन ली, तो जिहड़ा वर्कशॉप खोल के बैठा, जिन्हें टायर वेच के बच्चे पालने आ, उहदे घर दे पुछणगे अज विकिआ कोई टायर? वो कहेगा ना भाई, अज लगदी उन्हां दी सुन ली।
मेरी तो सुनी नहीं। अच्छा जे जांदियां नूं उत्थे टायर फट गया, कोई इंजन च प्रॉब्लम आ गई, 1000 1200 2000 का बिल बन गया। अज वर्कशाप वाला की आंदा, महाराज ने कृपा, उन्होंने पुछ के वेखो जेडे घरों तुरे सी, वो एक दिन राह च ही लड़ते फिरते, तेनों आखे से ना कि ना जाइए, धक्के ना कहता सी जाना ही जाना, वेख ला जिद की तो नुकसान हो गया कि नहीं। हुण आपां अरदास करते हैं तंदुरुस्ती की, महाराज तंदुरुस्ती बख्शी। तो जिन्हों के बच्चे डॉक्टर ने, उच्ची बोल के दसो, मैं सारिਆਂ की गल नहीं करता, तुसीं तो बड़ियां सोहणियां कंट्रियां च बैठे जी, नहीं तो डॉक्टर की फैमिली किहड़ी अरदास करदी है जी भला। वो बोलो भाई, किसी का कोई हार्ट का ऑपरेशन करना पवे, सर्जरी हो जाए, वो भी तो निंबू मिर्चां टंगते हैं। उत्थे साडे लुधियाने ना नहर के बिल्कुल नाल एक छोटा जिहा हॉस्पिटल है, तो साडे कॉलेज की बिल्डिंग के सामने एक परिवार रहिंदा सी, ते उन्हां दा बच्चा पतंग उडाउंदा डिग पिया। एकदम निगाह पई, साडे वीर दब गड्डी च पा के उन्होंने हॉस्पिटल लै गए। उहदे अख दे उपर इदां सट लगी, उन्हें जदों अंदर जाके उहदे इत्थों टंके टुंके लाए, उन्होंने ठीक किया, तो उन्नी देर नूं असीं डॉक्टर दे कोल बैठ गए। तो डॉक्टर दे जिहड़ा उहदा रूम सी अपना, उहदे बाहर निंबू ते मिर्चां टंगियां सी। तो मैं हासे ना कहा, मैं डॉक्टर साहब ये आम लोग टंगदे भी साडे कारोबार नूं कोई नज़र ना लावे, कोई चलो कपड़े वाला टंगे तो उन्होंने ये डर हुंदा भी मेरा कपड़ा थोड़ा वध विके, उहदे नालों किते नज़र ना ला देवे, भी ग्रोसरी वाले नूं हुंदा मेरी ग्रोसरी वध विके, हार्डवेयर वाले नूं हुंदा मेरा लोहा वध विके। तो आ नहीं मैनूं समझ आई भी लोगों के सिर ज़्यादा पाटण ये की। तो डॉक्टर साहब कहते मैं नहीं टंगदा जी, ये स्टाफ टंग दिंदा। मैं कहा जी आप स्टाफ नूं पुछ लैने, लागे वीर तुरया फिरदा सी। मैं कहा जी आ निंबू ते मिर्चां डॉक्टर साहब टंगदे कि तुसीं? कहते टंगदे असीं, पैसे डॉक्टर साहब दिंदे आ, भी महीने बाद पेमेंट इकट्ठी कर दी दी है। इसका मतलब हर बंदे के दिमाग च एक वहम है ना। हुण जे अरदास कहते महाराज सच्चे पातशाह असी जिद्दां दे आप उदां दा रब सिरज लिया सी। मैं अरदास घरों करके तुरदा कि मेरी गड्डी नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे, ते लागे तुहाडा ही सका भरा एक वर्कशाप का भी मालक है, उहदा भी टायरां दा काम है, वो भी अरदास करके आया, वो भी सवेरे उठ के अपने औजार धो रहा वा। इत्थे तो मैनूं पता नहीं इंडिया ते विश्वकर्मा वाले दिन, उच्ची बोलो जी, हाँ जी आंदे इत्थे भी सारा कुछ है। चलो मैं सारा कुछ नहीं ना बोलना, तुसीं आपे ला लिओ। उदन वो भी अरदासा करते भी महाराज कोई देखो वर्कशाप वाले तो खुशी इस गल होगी ना, कोई गड्डी वाला आवे, वह मैं रिपेयर करा, वह एल चेल करा, तो 4 पैसे मेरे घर आउण। हुण डॉक्टर है जे सवेर का, हुण एडवोकेट जिहड़ा वकील है उन्होंने मुताबिक कोई मुकदमा ना आवे। बोलो जी आ कोर्ट कचहरियां मैंने इत्थों का पता नहीं, इंडिया ते कोर्ट कचहरियां चले जाओ, उत्थे अगलियां ने हर अपने ऑफिस के बाहर ना निंबू ते मिर्चां टंगियां होईयां भी प्यो पुत सिर दा पाड़ देवे, कोई मंत्री इदां कर देवे इदां कर देवे, दोवें जाने। हुण वेख लो साडे समाज विच की कुछ वापरी जांदा। कदी सोच के देखो असी खलोते कित्थे, साडियां अरदासां किहड़ियां ने, किहड़ी अरदास हो रही है। मैं रात के दुआं च भी कहा सी, दुख भंजनी के नाम के गुटके तैयार करके उपर फल लिख दिता भी आह पाठ करोगे आह फल मिलेगा, कि गुरु साहब ने बाणी इस काम लिए उचारण की सी। मैं अरदास इस काम लिए नहीं करनी कि आह काम, मैं अरदास करनी दाता दुख आवे सुख आवे, मैनू इन्ना तगड़ा कर दिओ कि मैं सुख विच उछड़ा ना ते दुख विच किसी नूं उलामे ना दियां। साडा काम उल्टा हुंदा, जदों सुख हुंदा उदों असी किसी नूं पल्ले नहीं बन्नदे, जदों माड़ा जिहा दुख आउंदा उदों कहने बस हुण खत्म कहानी, रब ने साडे नाल धक्का करता, रब ने साडे नाल लोड़ा मारता, रब ने पता नहीं किहड़े जन्मां दा साडे कोलों, उच्ची बोलो जी, रब जी वैर कमाउंदे ने। बाणी च की लिखिआ, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतगुरु जी तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। अं तो अपनी सोच नूं बदलना, जी सानू गुरु पातशाह की बाणी बदलने लई कह रही है। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। मैनू वो गुरु मिलाओ जिहड़ा मैनू मेरे मन नूं आसरा दे सके, मैं डोला ना मैं घबरावां ना।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ, ਚਾਰ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਸਮੇਂ, ਚਾਰ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ, ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਫਰਮਾਈ। ਹਮ ਦੀਨ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਆ। ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਤੱਕਾਂ। ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋੜੋ ਮੁੜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੱਚਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋੜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ, ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਪਰਾ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉੱਗਦੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਦਾਂ, 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਵਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਵਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਮੋਸ਼ੇ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਅਕੜੂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ, ਮਾਫ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਲਾਗੇ ਪਿਓ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਟਾਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਆਏਗਾ, 2 ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, 1 ਲਾਈਨ 1 ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਨਾ 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 ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀਂ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਗਗਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, IPS IAS ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੌਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਗਲਤ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਦਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, 99 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਕਾਉਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਵਾਹ ਭਲਾ। ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਵਾਹ ਭਲਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 2-4 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਾ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੋਚ ਪੁੱਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। तो पातशाह जी कहते ने, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देव आधारे। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दें दे बुझाई। बैठे गुरु अमरदास आप ने, पर कहते ने शब्दें दे बुझाई, शब्द विच जोड़ के मैनू ये जिंदगी जीण दा तरीका बुझा दिओ, सोहना बना दिओ। मनसा मार दुबदा
सहज समाणी। मनसा समझते हो, मन दियां माड़ियां वासनावां, ये मनसा है, मेरी मन दियां वासनावां। मन विच चंगे ख्याल भी आ सकते, मन दियां माड़ियां वासनावां भी हो सकदियां ने। कहते मनसा, मन दियां माड़ियां वासनावां। देखो आ जिहड़ी बॉडी है ना, जिवें किसी कंट्री का PM हुंदा है, राष्ट्रपति हुंदा है, किसी देश का राजा हुंदा है, आ साडे शरीर का राजा मन है। ते हर एक बंदे दे शरीर का राजा उहदा अपना मन है। ये बाणी च लिखिया, राजा बालक नगरी काची, दुष्टां नाल प्यार। इत्थे भुलेखा खा गया राजा, इन्हें दुश्मनां नाल प्यार पा लिया ते दोस्तां नाल नफरत बना ली। दोस्त किहड़े सी? सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज। ते दुश्मन किहड़े वे? सारे बोलो, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते मन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दे ज्यादा आखे लगदा कि सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज दे ज्यादा आखे लगदा? बोल के दस्यो जी। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े इस शरीर के राजे ने दुश्मनों नाल प्यार पाया कि मित्रों नाल? बोलो साध संगत जी। तो दुश्मनों नाल प्यार पा के कभी कोई देश तरक्की कर सकता है? कित्थों तरक्की कर रहेगा तू? इत्थे की कर, पंच मनाए पंच रसाए। पंजां नूं मना लो तो पंजां नूं गुस्से कर लो। हाँ जी, पंज केड़े मना लियाओ? पंज प्याले पंज पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। पंज प्याले पंज पीर, पंज प्याले आ सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज दे ते पंज पीर सी गुरु नानक साहब तो लैके गुरु पंजवें पातशाह तक। ते अज छेवीं जगह ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आण के बह गए। ते वो प्याले गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी भरे पे ते साडे विच भी हैगे। पर यह नगर काहदे नाल भरिया? काम क्रोध नगर बहु भरिया। सारे बोलो, काम नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा है। साधु नूं मिल के इनू सफाई कर ला जी, इनू ऐन क्लीन कर दे, इहदे विचों गंदगी बाहर कढ दे। साध संगत जी, पुण्य ते पाप की आपां गल करते हैं। सब तो वड्डा दुनिया का पुण्य पता किहड़ा है? गुरु रामदास महाराज कहते हैं, कर अंजुली पुण्य अपने गुरु के अगे अंजुली कर। ये सब तो वड्डा पुण्य है। तो साड़ी तो अंजलि अज किसी की किते कोल हुंदी है, कदी किसी कोल हुंदी है। कोई किते जाके झोली अड्ड रहा, कोई किसी को झोली अड्ड रहा है। तो गुरु रामदास जी कहते कर कर डंडौत पुण्य वड्डा। डंडौत समझते हो? डंडौत अरसी डंडे वांगू सीधे होना। डंडौत जिमें इत्थे ते हुण सिस्टम बदल गया। अज तो 15 20 30 40 साल पहलां जिहड़े वड्डी उम्र के बजुर्ग बैठे ने, कदी पिता अपने पुत्रां नूं दादा प्यार च कहंदा सी, न्याणा विगड़दा माड़ा जिहा नज़र आउणा, कहना काका तैनूं डंडे वांगू, उच्ची बोलो, तैनूं डंडे वांगू। इहदा मतलब की हुंदा सी भला? भी तेरे चों वाल सारे वाल कढ दूं। अज एजुकेशन का भी फर्क पै गया। कदी समा सी ना 90 95 दीयां गल्लां, तुसीं 85 दीयां गल्लां करो, जिहड़े वड्डी उम्र दे बैठे ने, उदों टीचर झिड़कदे भी सी ते माँ बाप टीचर नूं कह के आउंदे सी, इहनूं तुसीं समझाउणा सी। उदों दे 8 9 10 पढ़े भी बजुर्ग अज दे डबल MA नूं मात पाउंदे ने। उदों टीचर नूं कह के आउंदे सी, बच्चे दा लिहाज नहीं करना। तो अज तो यूनियन बन गया। जे कोई अज तो टीचर डरदा है। इत्थों का मैनूं पता नहीं, उत्थे टीचर डरदा है। मैं जबलपुर गया, उत्थे प्रिंसीपल सी एक साडी भैन, आउंदी वीर जी अज माहौल उल्ट हो गया है। अज जे किसी बच्चे नूं प्यार नाल माड़ा जिहा झिड़क भी दईए तो प्यार भी कर लीए, डरीदा है भी कल तक ये बच्चा किते गलत कदम ना चुक लवे। इन्हें अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। 2 अखर जान लग्या लिख के जाने ने, साडा कैरियर खत्म। ਜਦੋਂ ਕੋਈ टीचर बच्चे नूं कुछ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, मगरों माँ बाप टीचर नूं कह के आउंदे सी, ਤੁਸੀਂ सही किया जी, ਇਹਨੂੰ समझाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पूर्ण तौर ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘੜਨ ਹਾਰੇ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ टीचर ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਾ ਕੇ टीचर ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ MLA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ बोलो जी कुछ नहीं कहता। तो बाणी च की लिखा, जे गुर झिड़कै
ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਲਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਬਦਲ ਦਿਓ? ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਂਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਸਤਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਬਰਸੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਸਮਝਿਓ? ਡਬਲ ਮੈਂਡਡ ਦੁਬਦਾ। ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਡਬਲ ਮੈਂਡਡ ਹੋਣਾ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਨੇ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਦਾਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਚਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਗੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ, ਬੋਲੋ, ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਥਾਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਥੱਲੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਨਿੰਦ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਨਜਿੱਠ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ 12-13 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਲਿਫਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਬੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਭ ਉਗੜ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ 2-4 ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਜੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਾਂ ਗੜਵੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਆ ਪੈਰ ਧਵਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀ ਸਾਂਭੀ, ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਤੌਲੀਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਪੱਖੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 1921 ਨੂੰ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਸੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੱਢਤੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਵਾ ਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬੋੜੀ ਬੇੜੀ ਬਣੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਸਮਾਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਮਾਓ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਡਬਲ ਮੈਂਡਡ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ। ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਰਸ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਮੀਠਾ,
शब्द पावे कोई। जिन्हों ने शब्द द्वारा नाम सच प्राप्त कर लिया उन्होंने सदा ही बाणी मिठी लगती है, सदा ही। दाता जी ये दात किहदे कोल है? कहते दात है दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। दात उहदे अपने कोल है, जेड़ा उहदे अनुसार होके तुरदा वो लै जांदा। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जापै सेई। गुरु अंगद साहब का वाक है, कहते गुर कुंजी पाहू निवल। गुरु दे कोल कुंजी है ते माया दी पा निवल। कहते ने जिहड़ा पशुआं दे पैरां नूं एक जिंदरा नहीं सी लाउंदे हुंदे जदों पशु भज्जणे ना वाड़े चों घरों भज्जणे, ते कईयां दे पशुआं दे गल 'च इहदा संगल पाया जाता सी। हाँ, कईयां पशुआं दे पैरां विच इहदा संगल, उहनूं निवल कहंदे आ। हाँ, तो हुण जदों असीं गुरमत नूं पढ़दे आ तां गुरु अंगद साहिब जी कहंदे ने गुर कुंजी पाहो निवल। गुरु कुंजी है ते माया दी पाह दा बंदे दे इस मन रूपी कोठे नूं जिंदरा लगा होया है। गुर कुंजी पाहो निवल, मन कोठा तन छत। तन छत वा मन कोठा वा ते माया दी पाह दा इहनूं निवल लगा होया, दाया जिंदरा वज्जा होया वा ते गुरु कोल कुंजी है। नानक गुर बिन मन का ताग न उगड़ है, अवर ना कुंजी हथ। किसी होर दे कोल ये कुंजी है ही नहीं, तो ये मेरी कुंजी गुरु तो बिना ये मेरे मन का दरवाजा दूजा खोल किवें सकदा है। आओ गुरु कोल आए हैं, गुरु कोलों ही अपने इस मन का दरवाजा खलाइए। सारे जाने आप गुरबाणी पढ़िया करिए, समझिया करिए, विचारिया करिए। वहमा भरमा पखंडा कर्म कांडा नूं छड्ड के नशियां दा त्याग करके अपने घरां च बाणी पढ़िए। जदों सानूं कोई भैन कोई वीर आण के दसदा ना हुण असीं बाणी आप पढ़न लग पे ते स्वाद आउंदा सानूं भी शुक्र है भाई आप पढ़ो, आप गुरबाणी पढ़ो, आप गुरबाणी का अध्ययन करो तो गुरु के चरनी लगो। सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। आओ सारी संगत का, प्रबंधक कमेटी का, वाद परिवार का, सारे वीरां का जिन्होंने लगातार 3 दिन परिवार ने सेवा की है। तुसी संगत ने हाज़री भरी है, रजीवियां भरी जिंदगी चो समा कढ़ के तुसी गोद विच गुरु दी च पहुँचे हो। लगातार 3 दीवानां च हाज़री भर के मैं भी अपने आप को भागां वाला समझदा कि शब्द की विचार तुहाडे नाल सांझी कीती है। विचारां करदिआं जो भुल्लां ने वो मेरियां ने, जे कोई बचन चंगा लगा मेरा नहीं। सतगुर दा जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करिओ। साध संगत जी आओ गुरु बख्शिश करे, अपने घरां च बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, खंडे बाटे की पौ लैके गुरु के बच्चे बच्चियां बन के जिंदगी जीउण दा यतन करिए। सारी संगत का धन्नवाद। साडे वीर शारा सिंह ढींडसा जिहड़े ये लाइव की सारी सेवा करते हैं, मालक तंदुरुस्ती दे रोगता बख्शिश करे। शौक है कि वीर जी साढ़े जिन्ने भी असी दीवान ला रहे हैं हर गुरुद्वारे पहुँच के वो दूर दूर तक जेडे विदेशों च पंजाब बैठे आ, वख-वख इलाकों च बैठे उन्होंने तक भी ये शब्द विचार की सेवा पहुँचा रहे हैं। मालक सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश करे, चढ़ती कला तंदुरुस्ती दे रोगता देवे। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। फिर दोबारा गुरुद्वारा साहब की समुची प्रबंधक कमेटी, जिन्हें भी सेवादार लंगर बनाने वाले वरताउण वाले, जिन्हें भी तुसीं दूरां नेड़िਆਂ तो चल के आए हो, ग्रंथी साहबान, क्योंकि ये टीम वर्क होंदा जो इदां दे समागम लिखे जाते हैं। एक बंदा नहीं कर सकता, सारे रल के समागम लिखते हैं। तो बाकी अखीर ते फिर वाद परिवार सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद जिन्होंने लगातार 3 दिन संगत के सहयोग नाल सेवा की। तुसीं हाज़री भरी, भुल्लां मेरियां, बचन जो चंगे लगे मेरे ने गुरु दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करिओ। फिर समा बनिया तुहाडे फिर दर्शन करांगे। अज तक इन्नियां ही भुल्लां चुकां माफ़। शब्द गुरु दे जान के हिरदे च वसाउणे। बुलंद आवाज़ विच फतेह बुलाओ। साध संगत गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी जिन्हों ने शब्द विचार बाद विच भी सुननी होवे तुसीं सारा भाजी कोलों लिंक लै सकते हो, ताकि बाद विच तुसीं अपने रिश्तेदार साख संबंधियों तक भी ये लिंक जरूर भेजो। अजकल बड़ा वधिया साडे को मौका है कि असीं बाद विच भी अपने कारोबार करदे हां। आ कई सानूं कल वीर मरे कहंदे असीं ट्रक ते जांदिआं भी भावें हुंदे असीं समागम नाल नाल सरवण कर लैंदे हां। ये तो सानूं असीं जिथे भी बैठे हां असीं हर वक्त गुरु दी विचार नाल जुड़ सकते हैं। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।